તમે ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ, બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે, અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઓડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का, जहां कहीं आप है अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे, उसकी स्तुति प्रशंसा, उसका धन्यवाद देंगे। Haktos ank adireleges angro dondelege de beringru saha ming alundr az akril ozer lakid ank dondelege saha legadaro do oz akliz makr aliz ank derele bo shaha lebra mandelege der angro grogro zegrelege do bosha ak direlege az aliga legero bosh harakata lege der ko der hank direlege der badangla mengralos kolobosh anche de ge darala manco non daraba o rege le bosh hala kadire le ge do lo bro lo gonda li gizide le ge der badanco lo oz anche dire le ge ingre ge lo sharha ali gere le bonda li gizide le ge der badan men krolo bozira la had le gredo logo ziga rakarom hunda la kande le ge der badan Ongra la mandele ge der badankla donde ge akra hazer le gira rondara ingre le ge der la manko londara ba ingre le ge der ronde le ge der badank londara an ze ge ko shahand le ge der ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, हम आपकी महिमा गाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद इस महान जीवन के लिए जो परमेश्वर आपने दिया है परमेश्वर, सुपर ह्यूमन का जीवन परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देने वाले हैं उन जगहों के लिए जहां पर लोग इकट्ठा होंगे हमारे लाइव हीलिंग सर्विसेज के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। हालेलुया। और वचन लिया गया है इज़ीकियल का पुस्तक, उसका 47वां अध्याय और 9वां वचन। और जहां जहां यह नदी बहे वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को वहां पर इकट्ठा कर रहा है जिनको उन्हें तैयार किया है, ताकि वो लाइव हीलिंग सर्विसेज को, चंगाई की सभाओं को हमारे प्लेटफॉर्म पे अटेंड कर पाए और बहुत सारे हीलिंग सेंटर में उन्हें देख पाए, जहां पर ये प्रोग्राम पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है। प्रार्थना कीजिए हर जगह जहां पर ये प्रोग्राम देखा जाएगा वहां पर लोग उमड़ कर आएंगे। घोषणा करिए कि उनके हृदय और उनके दिमाग खुल रहे हैं परमेश्वर के द्वारा उन सारी चीजों को ग्रहण करने के लिए जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है। आइए प्रार्थना करते हैं। रीप्रा सोक्रे लेगे इंदलाखांद लोक्रे लेगे दरगे बदांग लोंद लेगे जीतरा ओम ग्रा लेगे जाम्र लोंग लोंद लेगे बदांग लांग लोंद लेगे जीबा इग्रा अजुरा लकीद महांग लोंद लेगे दरा लेब्रे लेब्रोस आंक तीर लेगे बदांग ला लेगे रे बोश आंक लाज आंक लहान जेक्रे ले कोंद लहांग तीर लोंद लेगे दरगे बदा मेरोम रान लीग जालहा ईग Garala ligero rosh ira roroshe kirele mondele gedarbada o zekerele bosh ank direle gedarala kandulu ingre losh ank andle izekera logo zara logo igra lege olompra la handle gedarandele gedarbada ingre lege rolosh arelehe rokra alige obra alabadonk leboza marombra lobosh andlege inga ga rige lobroza liberoloz ala mahangro lodire lege daradon de la hidra mima makuza aliga alere leboza andle Mimbra le bere berosha and la hand lege hanger ang dire lege mingro logos arigre lege in the londre lege derbada ngara badon lege derbada angrosh in the lege derbada azong azigra lahazege lege robosha irigere lege derbada anglo on the angri dire lege indaralaba ingrala karosha
Gralegedo bosh angredire legendala le gresoro longrala ramande legedere bet angur angredio engrele bonde legedere bet anger as angrelandala ala hangla legedere beta igrolo goromro bonde legis angle mama uz akire le bosh angri gedere bedandala legege gosha ngare legendo lobre le bonde legedere bet anglandala legedere beta ibros ange ibros ange aliga azinge legens aha Legens alaha ehera akosa alire lekend लोंकलांद लगे ओ हा ओ धन्यवाद परमेश्वर रिब्रो लोगो शहांदला लिब्रो लो जोंदला हांकला ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हमारे वेरियस सेंटर्स के लिए परमेश्वर जहाँ पे हीलिंग स्ट्रीम्स का लाइव हीलिंग सर्विसेज ट्रांसमिट किया जा रहा है परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन जगहों के लिए परमेश्वर उन सेंटर्स के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर वहाँ पे लोग उमड़ कर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर उनके हृदय खुले हुए हैं परमेश्वर उनकी आत्मा खुली हुई अपनी चंगाई को ग्रहण करने के लिए वो सब कुछ ग्रहण करने के लिए जो परमेश्वर की आत्मा ने उनके लिए तैयार किया है परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ ये प्रोग्राम परमेश्वर की सफलता है यीशु मसीह के नाम में। हर जगह पर परमेश्वर लंगड़े चल रहे अंधे देख रहे हैं परमेश्वर और असाधारण चमत्कार हो रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं आमीन हालेलुया। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारे दूसरे प्रेयर पॉइंट के लिए जो है हम प्रार्थना करेंगे हमारे आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए जो हम इस सीजन में कर रहे हैं कोड राबा के सीजन में। प्रेज द लॉर्ड। और वचन लिया गया है लूका का पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 2 वचन। इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। दूसरा वचन लिया है प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 29 और 31वां वचन। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम में किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान वहां जहां इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आत्मा की भाषाओं में प्रार्थना करें हमारे सारे भाइयों के लिए जो विविध अलग अलग जोन में हैं, घोषणा करते हुए कि हर एक मेंबर आत्मा जीतने के मैंडेट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारे इस सीजन में कोड राबा में हम परमेश्वर के लिए जुझारू हैं, आत्मा से भरे हुए हैं और हम साहस के साथ प्रचार कर रहे हैं और बहुतों को सत्यनिष्ठा में लाते हुए प्रार्थना कीजिए हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए कि वो तेजी से हमारे चर्च के स्ट्रक्चर में जुड़ रहे हैं और सेल मिनिस्ट्री में जुड़ रहे हैं। वो अपना फाउंडेशन स्कूल में अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, सेल मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं और चर्च सर्विसेज में जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन के ज्ञान में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिब्रोजा आंगले गेदर गेदर बदांग लो साहब इंग्रलो पोश आरीग्र आलोजा रे मोंद लेब्र आली ग्रेले गेदा रीग्र आलीग्र ले पोश आंग दे रे मोंद गेदर बदांग लोंदल गजीद ले गेदर बदा इंग्र गेदर बदांग लोंदर आकेद लाकेद ला कीरे ले गेर कोंदर गेदर बदांग लांग ग्रे आंग लांग लोंदल आंग लीग देर बदो लांस इंद ले गेंदरा इंग्र ले गे सोरो लो कोंद ले गेंद मांग लोंदरा वा ईरे ले बोजारो लो बोशा lo bondele brele bonda andeli gzidera le brala manco londele che dir badanco londele gzidera limbra la dere le bom limbra la mandele gedere che dir badanco londele gzidele gedere che dir bada hala ha ma bre le bosha mira la mando londele gedere che dir badang lang londele ringle regela ligre le mos andeli gza ringre le mos angra az mahangra la haz mahangra lege negre le boshan liga ziriga le boshola bazara le bere mahang libra la band lege darha libra la mand lege dar do zaha le za giro gro lenkra la mando loza mire lege da az angle gonde lege dar anza ge ha libra le bosh angla ha imbro de bro de hiza bro lo kiza angle gende le grende le grunda angle dira la ba
Ingrele bondele che derbada, lebrele bondele che derbada, libra a sokroloziga, sokrolozigre che da hankra, le grele kuza ang dire le mondara, le rala bahar madingले के रहा. ओ हालेलुया. ओ धन्यवाद परमेश्वर हमारे कोड राबा के सीजन के लिए परमेश्वर. हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं हमारे हर आत्मा जीतने की गतिविधियां एक महान सफलता है यीशु मसीह के नाम में. हर जगह परमेश्वर आत्माएं जीती जा रही है. हाँ परमेश्वर, ये आत्माएं तेजी से हमारे चर्च स्ट्रक्चर में जुड़ रही है परमेश्वर, हमारी सेल मिनिस्ट्री में आ रही है परमेश्वर. हाँ परमेश्वर, वो फाउंडेशन स्कूल के लिए अपने आप को एनरोल कर रहे परमेश्वर, वो सेल मीटिंग अटेंड कर रहे, वो चर्च में जा रहे परमेश्वर, और परमेश्वर के वचन के ज्ञान में लगातार बढ़ते जा रहे यीशु मसीह के नाम में. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद. इस सारी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं. आमीन, हालेलुया. अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा तीसरा बिंदु है प्रार्थना का जो लिया गया है पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन. वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और वे सत्य को भली भांति पहचाने. प्रार्थना कीजिए उन परिवारों के लिए, दोस्तों के लिए और पड़ोसियों के लिए जो उनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो उद्धार को ग्रहण करें और वो सत्य के ज्ञान में आ जाए. प्रार्थना कीजिए कि वो यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं. लेट्स प्रे. ब्रोस आंग दीरे लगे हारांग हालांग लहीर लहांग लोग लहांग लगे रहा मांग लोंद लगे दर के दर बदांग लोंद लगे दर बदांग ला दोंद लगे दर बदांग लीजरांद लगे दर के दर बदांग लोंद लगे सीधरा ओ रिग्रा लगे दर लोंद लगे दर बदांग लोंद ले हेज आंग लोंद लगे सीधरा इंग्रे लगे दर गोंद लगे जींद लगे दर के दर बदांग ओन जांद आज दोंद लोंद लगे जींद लगे दरा ले ग्रेस दे गेरो वो शांद लगे जींद लगे दर बदांग लो ओ zangre leke zakere le bonsha ank lig zindala ingre lege lonko londe lege zindala lege dere bad ank londe lege zindala ingre lege raha ingre le goza ank liza arongre lege lonko logo shahandala ingre lege dere bad ank land lange daha lankire le goza rak lo zeke lo zakida lo zingro lonko londe lege dere bad morandere lege dere bad al kid la grid la had ligidrege lobra landle miro lobo zaha miro bozinka la hand ligiz ank lizaha mimbra la kadere ke rege ke kosh andla ham unkra la kire le ke ka kosh ank ligezaha krokriga al buhuz ank ligezaha. ओ हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर. हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए परमेश्वर, हमारे दोस्तों के लिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, रिश्तेदारों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए परमेश्वर, जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर. हाँ परमेश्वर, आज ही सुसमाचार उन तक हम पहुंचा रहे परमेश्वर, हम उन तक पहुंच रहे उस महामयी सुसमाचार के साथ परमेश्वर. और जैसे ही परमेश्वर सुसमाचार ग्रहण करेंगे वो सत्य के ज्ञान में आ जाएंगे और प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता बन जाएगा प्रभु यीशु के नाम में. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद उन तक उद्धार पहुंचाने के लिए. इन सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं. आमीन.
तुझे। राजाने राज तळी जसे परतारा नाम काही तुझे। यीशु 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 तारा नाम काही तुझे। स्वामी उद्धार येशु जेम वर्षा पछीनी सुगंध। येशु 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 स्वर्ग ने पृथ्वी घोषणा करे। राजाने राज तड़ी जसे परतारा नाम कई तुझे। राजाने राज तड़ी जसे परतारा नाम कई तुझे। परतारा नाम कई तुझे। परतारा नाम कई तुझे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 24 जुलाई 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर निजी रूप से आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 3 AMPC अनुवाद से, जो कहता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पास्टर क्रिस हमें बता रहे हैं, कुछ समय पहले मैं एक गवाही को सुन रहा था और गवाही देने वाली महिला ने कहा, मैं नहीं जानती थी कि परमेश्वर मुझसे इतना अधिक प्रेम करता है। उस कथन ने मुझे गहराई से छुआ। उसने पाया कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है और इस बात ने उसके लिए सब कुछ बदल दिया। यह जानना कि परमेश्वर आपसे निजी रूप से प्रेम करता है, यह एक महानतम खोज है। हालेलुया, जिसे आप अपने जीवन में कभी भी कर पाएंगे। परमेश्वर का प्रेम अथाह और असीमित है। आपकी सफलता के लिए वह उससे कहीं अधिक महत्वाकांक्षी है जितना कि आप कभी भी अपने आप के लिए हो सकते हैं। जब आप इस वास्तविकता को खोज लेते हैं, तब कितनी महान महिमा आपकी आत्मा को भर देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह आपके जीवन को पूरी तरह से भर देगी। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5 कहता है, क्योंकि उसने परमेश्वर ने आप ही कहा है, मैं किसी भी तरह से तुझे निराश नहीं करूंगा, ना ही तुझ पर हार मानूंगा, ना ही तुझे सहायताहीन छोड़ूंगा। मैं किसी भी स्तर में तुझे सहायताहीन नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुझे भूलूंगा, ना ही तुम्हें नीचे जाने दूंगा। शांत हो जाओ, निश्चित ही ऐसा नहीं करूंगा। AMPC अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसका अर्थ है कि यदि आप उससे दूर चले जाते हैं तो भी वह आपके पीछे आएगा, जब तक आप उसे साबित नहीं कर देते कि आप उसे नहीं चाहते। हालेलुया। लेकिन वह हमेशा आपको चाहता है और वह हमेशा आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वह आप पर हार नहीं मानता। वह क्यों हमेशा आपको चाहता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह निजी रूप से आपसे प्रेम करता है। वह सच में करता है। यदि आप पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति होते तो भी
यीशु आपके लिए मरने के लिए आया होता। जब उसने आपको बनाया तब उसने आपको उसकी तरह दिखने और काम करने के लिए बनाया। वह आप में अपने आप को देखता है। जब आप गलत बर्ताव करते हैं तब वह नहीं खोजता कि किस तरह से आपको दंड दे। इसके बजाय वह आपकी मदद करने और आपको वह बनाने की खोज करता है जो वह चाहता है कि आप सच में बनो। वह जानता है कि आप बेहतर बनेंगे यदि आप उसे सुनेंगे और उसके वचनों को ग्रहण करेंगे। इसलिए आपको सुधारने, आपको मार्गदर्शित करने और आपको सिद्ध करने के लिए वह हमेशा आप तक अपने वचनों को लाता है। वह यथार्थ रूप से आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ लोग हैं जो आपकी निंदा करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग वास्तव में आपको पसंद नहीं करते। इससे अंतर नहीं पड़ता। एकमात्र व्यक्ति जिससे सच में अंतर पड़ता है वह है यीशु मसीह, और वह स्नेही रूप से आपसे प्रेम करता है। होने दो कि यह आपके लिए संपूर्ण विश्व से कहीं अधिक मायने रखता हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्रेमी पिता, उस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद जिसे आपने उदारता से मुझे दिया है। यह प्रेम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह जानना आनंद की बात है कि मैं आपके लिए विश्व और विशेष और मूल्यवान हूं। मैं हर दिन आपके असफल न होने वाले प्रेम की चेतना में और इसके साथ चलता हूं। मैं आज अपने विश्व में आपके प्रेम को प्रत्यक्ष करता और दर्शाता हूं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं यशाया अध्याय 49 वचन 15 से लेकर 16 और पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 1 और पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 16। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 28 वचन 17 से लेकर 31 और भजन संहिता अध्याय 30 से लेकर 31। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 10 और यशाया अध्याय 44। हालेलुया। ये समय गवाही का हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया और संडे सर्विस को देखा। और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी बेहोश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं और ये बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम।
योग्यपन तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું तुझे सिंहासन पर सिंहासन पर हलवा तुझे सिंहासन पर हलवा महिमा 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 वाने सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું तुझे सिंहासन पर हलवा तुझे सिंहासन पर हलवा सिंहासन पर हलवा तुझे सिंहासन पर हलवा तुझे सिंहासन पर તમારા હાથ ઉઠાવો અને જ્યાં કંઈ તમે છો તમારા હૃદયના ઊંડાણથી સત્યથી તેની આરાધના કરો, તેને જણાવો તે કેટલો મહાન છે, તમે તેને કેટલો પ્રેમ કરો છો, તે તમારી માટે કોણ છે. ગ્રબાઝાલે યગાંદે યગોસ કતિલા અલેશ કદીલા રંદલે તતીરા લબાંદલે. જ્યાં કંઈ તમે છો તમારા પવિત્ર હાથોને ઉઠાવો, જ્યાં કંઈ તમે છો પરમેશ્વરની આરાધનામાં. રીઝાલેશા તલા અલૈક્રબ્રાદીલા રંદલે રદોલે. વિશેષ રૂપે તમારી સંતાન પ્રભુ તમારા આત્મા દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે. હા પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. ભારતના દરેક વ્યક્તિની ઉપર પરમેશ્વરનો આત્મા ઉંડેડવામાં આવ્યો છે, એની માટે અમારો આભાર માનીએ છીએ. દરેક વ્યક્તિ શૈતાનની છેતરપિંડીને સમજી શકે છે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રભુત્વને ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં ધન્યવાદ પ્રભુ. ના તો બળથી છે ન સામર્થ્ય છે, પરંતુ પવિત્ર આત્મા તમારા દ્વારા છે. ધન્યવાદ પવિત્ર આત્મા, ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. ધન્યવાદ આપે છે સમય માટે જે પરમેશ્વર તમે અમને આપ્યો છે, તમારા વચનો દ્વારા સાંભળવા માટે અને શીખવા માટે. અમે કહે છે કે પ્રભુ અમારા આત્મા, અમારા મસ્તિષ્ક ખુલ્લા છે એ સગળું ગ્રહણ કરવા માટે જે અત્યારે તમે અમારી માટે તૈયાર કર્યું છે. અને આ પ્રાર્થનાને અમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે અને પડોશીનું સ્વાગત કરી શકો છો. સ્વાગત છે તમારું ચર્ચમાં હસીને. હાલેલુયા, હાલેલુયા. ગયા રવિવારે આપણે વાતચીત શરૂ કરી કે આપણને આત્માનો સમય ખબર હોવો જોઈએ. આપણે વચનથી જોયું, ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે આ લડાઈ છે અને વચનો કોઈ રસ્તો નથી, અને જો તમે અમારી સાથે નથી તો અમારા વિરોધમાં છો. ચલો વચન જોઈ લઈએ. માથી 12મો અધ્યાય 30મું વચન MSG માંથી. ઈસુએ કહ્યું કે વચ્ચેનો કોઈ રસ્તો નથી. જો તમે મારી સાથે નથી, તમારા વિરોધમાં છો. તો મેં તમને કહ્યું કે તમને ખબર હોવી જોઈએ
કે ઈસુ ખ્રિસ્ત શું ઈચ્છે છે. ઘણાને નથી ખબર કે પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે, કેમ કે ઘણાનું મન કેવળ એની પર છે કે તેઓ પરમેશ્વરને જણાવી શકે કે તેઓ શું ઈચ્છે છે. પણ પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે તેની સંતાનને ખ્યાલ આવે કે પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે. વિચાર કરો, આપણે આ દેશમાં રહીએ છીએ, કેટલા લોકો રહે છે આ દેશમાં. જો સરકાર કઈ ઈચ્છે છે તો તમને ખ્યાલ આવી જશે, નહીં ખ્યાલ આવે? પણ શું જે તમે ઈચ્છો કદી સરકારને ખ્યાલ આવે છે? કભી નહીં ખ્યાલ આવે. સરકાર સાંભળવા પણ નહીં ઈચ્છે કે તમે શું ઈચ્છો છો. પરમેશ્વર તો પણ મહાન છે. તે આપણને તક આપે છે કે આપણે જણાવી શકીએ કે આપણે શું ઈચ્છીએ છીએ. પણ એ ન સમજી લો કે એ જ કામના કારણે પરમેશ્વર ત્યાં છે કે આપણે તેમની ઈચ્છાઓ બતાવી શકીએ, આપણી ઈચ્છાઓ તેને જણાવી શકીએ, આપણે તેને એ માંગી શકીએ, પેલું માંગી લઈએ. ઘણી વાર તમે તમારી સરકારને જણાવી શકો છો, જે સરકારને તમે વોટ આપીને પસંદ કરો છો, એ સરકાર જે તમારા ટેક્સથી ચાલે છે, શું તમે કદી પણ એ સરકારને જણાવી શકો છો તમે શું ઈચ્છો છો? પરમેશ્વરને તો આપણે ચૂંટણી પણ નથી કરી. પરમેશ્વર આપણા પૈસાથી ચાલતો પણ નથી. પણ છતાં પણ લોકોને લાગે છે જો તેઓ પરમેશ્વરને પોતાની ઈચ્છાઓ નહીં જણાવે તો પરમેશ્વર આખરે શું કામ છે? પરમેશ્વર ત્યાં કેવળ આપણી ઈચ્છાઓ સાંભળવા માટે નથી. એ ખ્રિસ્તીના રૂપમાં તમારે તમારું મન બનાવવાનું છે. તમે જાણી શકો કે પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે. ઈસુ ખ્રિસ્તે સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે આ લડાઈ છે અને વચ્ચેનો કોઈ રસ્તો નથી. જો તમે મારી તરફ નથી તો તમે મારા શત્રુ છો. જો તમે સહાયતા નથી કરી રહ્યા તો તમે વધુ વિખેરી રહ્યા છો. અને આના દ્વારા દરેક ખ્રિસ્તીએ એલર્ટ થઈ જવું જોઈએ. દરેક ખ્રિસ્તીએ પોતાના જીવનને તપાસવું જોઈએ કે કંઈ એવું તો નથી કે તેઓ આ વચન અનુસાર જીવી રહ્યા છે અને ઈસુ ખ્રિસ્તના શત્રુ બની ગયા. કદી પણ પોતાને વચનના વિરોધ તરફ ન પામો. હંમેશા પ્રયત્ન કરો કે તમે વચનના પોઝિટિવ તરફ રહો, કે વચનોના સકારાત્મક તરફ તમે રહો. પરમેશ્વર કદી પણ તમને ફોર્સ નહીં કરે તેની ઈચ્છા કરવા માટે. ઘણાને એવું લાગે છે કે પરમેશ્વર ફોર્સ નથી કરી રહ્યો, કેમ કે પરમેશ્વર ફોર્સ નથી કરતો. જો તમને પરમેશ્વરનું કામ કરવાની રીત નથી ખબર તો તમે ઘણીવાર ચૂકી જશો એ કરવા માટે જે પરમેશ્વર તમારી સાથે કરવા ઈચ્છે છે. પરમેશ્વર દબાવ નથી રાખતો. પરમેશ્વર તમને બંદી બનાવતો નથી. ઈસુ ખ્રિસ્ત લોકોને સ્વતંત્ર કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો તે સરકારની જેમ નથી જે તમને સવાર સાંજ જણાવશે માસ્ક પહેરવાનું જરૂરી છે, માસ્ક પહેરવાનું જરૂરી છે, આ કરવાનું જરૂરી છે. નહીં, પરમેશ્વર એવો નથી. પરમેશ્વર એવો નથી. દાઉદને ખબર હતી કે પરમેશ્વર કેવો છે. એટલા માટે દાઉદ એક ઘણી સુંદર વસ્તુ કહી, માય લોર્ડ યુ સ્પોક વન્સ આઈ હર્ડ ટ્વાઇસ. એ પરમેશ્વર તમે એકવાર કહ્યું અને મેં 2 વાર સાંભળ્યું. કેમ કે પરમેશ્વર કદાચ બીજી વાર કહેશે પણ નહીં. તો ન વિચારો કે પરમેશ્વરે તમને જે કરવા માટે તેડ્યા છે પરમેશ્વર તમને વારંવાર જણાવશે. પરમેશ્વર તમારા જીવન માટે ઈચ્છે છે કે તમને તે વારંવાર તમને જણાવે. આવું કદાચ કદી પણ નહીં થાય. અને એ જ કારણ છે ઘણા લોકોને લાગે છે કે પરમેશ્વરે, જો પરમેશ્વર ઈચ્છતો હોત તો તે મને બીજી વાર જણાવે. પરમેશ્વરે એકવાર કહી દીધું એ પૂરતું છે. આખરે પરમેશ્વરે આદમ અને હવાને કહ્યું આ વૃક્ષનું ફળ ન ખાશ. કેટલી વાર કહ્યું? કેટલી વાર કહ્યું? પડોશીને પૂછો કેટલી વાર? એકવાર પરમેશ્વરે આદમ અને હવાને કહ્યું આ વૃક્ષનું ફળ ન ખાઓ. બીજી વાર કહ્યું? તો જે પરમેશ્વર તમારી પાસે કરવા ઈચ્છે છે એ તમને કદાચ એક જ વાર જણાવશે અને તમે કહો નહીં પરમેશ્વર ફરી વાર મને જણાવો. પરમેશ્વર કહેશે કે ઓકે, હું તમારી રીત પ્રમાણે કામ નહીં કરી શકું. તો હોઈ શકે છે કે પરમેશ્વરના આત્મા એકવાર તમને કંઈક નાની વસ્તુ કહી. શું તમે નાની વસ્તુને જાણો છો? ઘણા લોકોએ આ પ્રકારે પોતાના જીવનને બરબાદ કરી દીધું કેમ કે તેમને પરમેશ્વરનું કામ કરવાની રીત ખબર નહોતી. એકવાર પરમેશ્વરને કહો, એકવાર, 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 એકવાર,
2 વાર નહીં. સાંભળી રહ્યા છો? જ્યારે યહોશુ યરીખોને જીતવા જઈ રહ્યો હતો, પરમેશ્વરે યહોશુને કહ્યું તું 6 દિવસે એક વાર ચક્કર લગાવ અને 7મા દિવસે 7 વાર ચક્કર લગાવ. કેટલી વાર કહ્યું? પરમેશ્વરે મૂસાને કહ્યું સમુદ્રની ઉપર પોતાનો હાથ લંબાવ અને તે તેને 2 ભાગોમાં વહેંચી નાખશે. કેટલી વાર કહ્યું? પરમેશ્વરે મૂસાને કહ્યું કે ખડકને બોલ, એમાંથી પાણી નીકળી આવે. કેટલી વાર કહ્યું? પડોશીને કહો 1 વાર. હોઈ શકે ચર્ચમાં સંદેશ 1 વાર આપવામાં આવે, 1 વાર તમને કહેવામાં આવે સેલ લીડર બની જાઓ, 1 વાર તમને કહેવામાં આવે કે આ બની જાઓ. તમારું કામ છે કે 1 વાર ઉપર ચાલતા રહેવું, 1 વાર પર ચાલતા રહેવું. કેમ કે પરમેશ્વર તમારી પર દબાવ નથી નાખતો, તે તમને વારંવાર નહીં કહે. તે એક પ્રકારનો પરમેશ્વર નથી. ઘણી મોટી મોટી વસ્તુઓ પરમેશ્વરે કેવળ કેટલી વાર કહી હતી? 1 વાર. મેં તમને જણાવી દીધો ઇતિહાસ. પરમેશ્વરે આદમને હવાને કેવળ 1 વાર કહ્યું હતું કે આ વૃક્ષનું ફળ ન ખાઓ. હવે મારો પ્રશ્ન છે, શું 1 વાર પરમેશ્વર તમને કહ્યું અને તમે આજ સુધી કરી રહ્યા છો? જો તમે બીજી વાર સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા, એનો અર્થ છે કે શૈતાને તમને દગો આપી દીધો. 1 વાર તમારા મનમાં આવ્યું હતું 500 આત્માઓ જીતીશ, એ ક્યાં ગયું? 1 વાર તમારા મનમાં આવ્યું હતું હું 10 કરોડ આપીશ, એ 1 વાર ક્યાં ગયું? જો તમે બીજા ઉત્સાહને શોધી રહ્યા છો તો એ આવવાનો નથી. તમારે કેવળ એક વચન ઉપર તમારું પૂરું આખું જીવન જીવવાનું છે, એક ડાયરેક્શન ઉપર તમારે આખું જીવન જીવવાનું છે. એવું ન વિચારો કે પરમેશ્વર તમારી સાથે બીજી વાર વાત કરશે. જો પરમેશ્વર પોતાની કરુણામાં બીજી વાર વાત કરી લીધી તો ઘણી મોટી વસ્તુ છે. પણ જ્યાં સુધી હું પરમેશ્વરને જાણું છું તે એક જ વાર કહે છે. અને જો કોઈ વાત પરમેશ્વર 2 વાર કહી દે તો આપણું ભલું થઈ જાય. ઘણી મોટી વસ્તુ છે. એ કદાચ કહેશે જ્યારે તમે કદાચ એટલા મોટા નહોતા જેટલા તમારે હોવું જોઈએ. જેમ તેને બોલવું પડ્યું, શમુએલ સાથે બોલવું પડ્યું તેને, કેમ કે શમુએલને હજુ સુધી પરમેશ્વરનો અવાજ સમજમાં નહોતો આવતો. પરમેશ્વરે 3 વાર તેને કહેવું પડ્યું. પણ મને યાદ નથી કે પરમેશ્વરે શમુએલને તેની સેવા બીજી વાર યાદ દેવડાવી પડી. એ એક વાત પછી જ્યારે શમુએલ અને પરમેશ્વરની વાત થઈ ગઈ હતી, મને બાઇબલમાં ક્યાંય નથી મળ્યું પરમેશ્વરે શમુએલને યાદ દેવડાવ્યું હોય કે મેં તને સેવા માટે તેડ્યો છે. યુ ગોટ ટુ બી કેરફુલ વેન યુ આર ડીલિંગ વિથ ગોડ. તમારે ઘણું ધ્યાન આપવું પડશે જ્યારે તમે પરમેશ્વર સાથે કામ કરો છો, કેમ કે કદાચ પરમેશ્વર એક જ વાર બોલે છે, બીજી વાર કદી નથી બોલતો. અને તમારે આખું જીવન એ એક વાર ઉપર નિર્ભર કરીને જીવવું પડશે. મને યાદ છે જ્યારે અમે સેવાની શરૂઆત કરી, હું ખબર નહીં હું તમને કેટલી વસ્તુઓ બતાવી શકું જે પરમેશ્વર મને કેવળ 1 વાર કહી. કદાચ જ કોઈ એક વસ્તુ છે જે પરમેશ્વર મને બીજી વાર કહી હોય. અને જો પરમેશ્વર બીજી વાર કહી પણ તો કોઈ કહી શકે છે કે પાસ્ટર મારે બીજી વાર સાંભળવું હોય તો હું શું કરું? હેલો, પ્રશ્ન છે કે મારે બીજી વાર સાંભળવું હોય તો હું શું કરું? જો તમે પહેલી વાર સાંભળીને ન કર્યું એ બીજી વાર તમને નહીં જણાવે. પણ જો તમારે બીજી વાર સાંભળવું છે તો પહેલી વાર જે બતાવ્યું હતું તે કરવાનું શરૂ કરી દો. હવે એ તમને જણાવી દેશે કે તું સારું કામ કરી રહ્યો છે. આ જ એ છે જે મેં તને કરવા માટે કહ્યું હતું. પણ જો તમે પહેલી વાર સાંભળીને નહીં કરો, ફરી વાર કદી પણ તમારી સાથે વાત નહીં કરે. He doesn't work like that. તે ઘણો મહાન છે. પરમેશ્વર ઘણો મહાન છે. જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તે શૈતાનો સાથે વાત કરી, કેટલી વાર વાત કરી? નીકળી જાઓ. કેટલી વાર? 1 વાર. જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત અંજીરના વૃક્ષ સામે ઊભો હતો, કેટલી વાર વાત કરી? 1 વાર. અને તેને ન આપ્યું તો ઈસુ ખ્રિસ્તે તેનો ન્યાય કરી દીધો. ઈસુ ખ્રિસ્તે તોફાન સાથે કેટલી વાર વાત કરી? You got to be careful. Don't make a shipwreck of your life. તમારા જીવનના જહાજને ડૂબાવી મત દો. કેવળ એટલા માટે કે તમને ખ્યાલ નહોતો કે પરમેશ્વર કેવી રીતે કામ કરે છે. 1 વાર તમને કહેવામાં આવ્યું કે 9 વાગે આવવાનું છે, તમે આખા જીવનભર 9 વાગે આવો છો. દાઉદે કહ્યું કે તે 1 વાર કહ્યું, મેં 2 વાર સાંભળ્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પડોશીને કહો 1 વાર, 2 વાર નહીં.
પછી અમે કહ્યું કે ઓ તમે જ્યારે દુનિયાને જોશો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે તમારે સુપરમેન હોવું જોઈએ. અને આપણે વચનોથી જોયું કે આપણે સુપરમેન છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલા લોકો જોયું? હા, આપણે છીએ સુપરમેન. પછી આપણે કોડ રાબા આપણે ઉત્પત્તિના પુસ્તકથી જોયું કે આપણે કોણ છે? કોડ રાબા. એમાં શું હતું? મલ્ટીપ્લાય, એનલાર્જ, એક્સેલ. સંખ્યામાં વધવું, ફેલાવવું અને શ્રેષ્ઠ બનવું. આ આપણો સ્વભાવ છે, આપણી પ્રોગ્રામિંગ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને પરમેશ્વરે તેમને કેટલી વાર કહ્યું? પરમેશ્વરે વચન તેમને બીજી વાર ન કહ્યું. વાંચો બાઇબલ જઈને. જે ઉત્પત્તિમાં લખ્યું છે આગળ નથી લખ્યું, કોઈ જગ્યાએ નથી કહ્યું. એટલા માટે મેં કહ્યું કે જો પરમેશ્વર 2 વાર કહી દે તો માની લો કે એ વસ્તુ ઘણી જરૂરી છે, નહીં તો 1 વારમાં જ જરૂરી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. 1 વાર તમે સેલ લીડર બની ગયા તો આખા જીવનભર બન્યા રહો. 1 વાર તમે લીડર બની ગયા, જીવનભર બન્યા રહો. કેમ કે જ્યારે 1 વાર તમે લીડર બન્યા હતા, આ પવિત્ર આત્માનું તમારી અંદર કામ હતું જેને તમે મારી શકતા નથી. પવિત્ર આત્મા વગર તમે તેના પસંદ કરાયેલા છો, તમે તેનું કામ ન કરી શકો. હવે પ્રશ્ન એ છે કે તમે આખા જીવનભર લીડર બની રહેવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો. પરમેશ્વર 1 વાર મોકલે છે, 2 વાર નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો, પરમેશ્વર 1 વાર મોકલે છે, 2 વાર નહીં. બીજી વાર નથી મોકલતો. તેણે કોઈને પણ બીજી વાર નથી મોકલ્યા. તો તેણે 1 વાર તમને લીડર બનાવ્યા હતા. તમારે બુદ્ધિમાન હોવું જોઈતું હતું. એ લીડરશિપને સિરિયસલી લઈને સતત તમે શું બનવાનું હતું? લીડર. 1 વાર જો તમે પાર્ટનરશિપ કરી હતી, તમારે બુદ્ધિમાન રહેવાનું હતું કે હું શું કરું? જીવનભર પાર્ટનરશિપ. જો તમે 1 વાર સન્ડે કોઈ એક વ્યક્તિને લઈને ચર્ચમાં આવ્યા હતા, તમે કહો છો વાવ, તો હું જીવનભર સન્ડે કોઈને ચર્ચમાં લઈને જઈશ. બીકમ વાઇઝ. બુદ્ધિમાન બની જાઓ. એ ફોર એપલ તમે શીખવા માટે ઘણો વાર લાગી, પણ પરમેશ્વર તમને એવું નહીં કરે. વિચાર કરીને જુઓ, આદમ અને હવા બનાવવામાં કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે આદમ અને હવા બન્યા? પહેલો દિવસ હતો. શું હતું? પરમેશ્વર તમને પહેલો દિવસ, બીજો દિવસ, જે કંઈ હતું, બરાબર છે. પરમેશ્વરે તેમની સાથે કેટલી વાર વાત કરી? 1 વાર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ના કહો કે ઓ એ ફોર એપલ અમે 50 વારમાં શીખીશું. મેં કીધું કે પરમેશ્વર કદાચ તમારી સાથે બીજી વાર વાત પણ નહીં કરે. તો આશા ન કરો. તમારા મમ્મી પપ્પા તમારા માથા ઉપર ચડી શકે છે. તું ચર્ચમાં લીડર કેમ છે? છોડી દે, છોડી દે, છોડી દે, છોડી દે, છોડી દે, છોડી દે. આ શૈતાનનું કામ કરવાની રીત, તમારી પર દબાવ બનાવીને તમને ખોટા રસ્તા પર લઈ જઈને. પણ પરમેશ્વર તમારી પર કોઈ દબાણ બનાવતો નથી. અને એ જ કારણ છે કે લોકો પરમેશ્વરના કામને નથી કરતા. ઓ હવે મારે અંદરથી અવાજ નથી આવતો, કેમ કે પહેલી વાત સાંભળીને જ તમારે ચાલુ જોઈતું હતું. આ પરમેશ્વરના વચન છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પડોશીને કહો, મલ્ટીપ્લાય, એનલાર્જ, એક્સેલ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પાછલી વખત આપણે રોકાયા હતા એફીસીનું પુસ્તક 6 અધ્યાય 17મા વચનમાં. પડોશીને કહો, 1 વાર. અને મને વિશ્વાસ છે કે તમારી સહાયતા થશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. હેલો, અહીંયા છો તમે? તો આપણે કહ્યું કે આપણે સુપર હ્યુમન છીએ. બોલો, હું સુપર હ્યુમન છું. હું સઘળું કરી શકું છું. હું સઘળું કરી શકું છું. હું સઘળું કરી શકું છું. અને અમે કહ્યું કે આ લડાઈ શું છે? આત્મિક છે. તમને શું લાગશે? આત્માના હથિયાર. અને અમે કહ્યું કે વળી તારનો ટોપ પહેરો તથા આત્માની તલવાર, જે દેવનું વચન છે તે લે લો. હાલેલુયા. એટલે કે તમે તમારા મોંનો ઉપયોગ કરો છો. આ લડાઈમાં તમે તમારા મોંનો ઉપયોગ કરો છો. જે પરમેશ્વરે તમને કરવા માટે કહ્યું છે તેને કરવા માટે તમે પરમેશ્વરના વચનનો ઉપયોગ કરો છો. પરમેશ્વરના વચનને તમારા મોંથી નીકળવું જરૂરી છે. જ્યાં જે શબ્દ છે પરમેશ્વરનું વચન, એ છે રેમા. અને રેમા શું છે? પરમેશ્વરનું વચન જે આપણા મોંમાંથી નીકળે છે. અને જો 1 વાર તમારી માટે પ્રાર્થના કરી હતી અને અમે કહ્યું કે તમે સાજા છો, તમે હવે એ શબ્દને લડાઈ લડો છો. તમે નથી કહેતા કે ઓ પાસ્ટર, હજુ પણ મારો હાથ સુજાયેલો છે, હજુ પણ મારો પગ સુજાયેલો છે. નહીં. જો તમને ખ્યાલ નહોતો તો પણ તમારે એ પ્રાર્થનામાં તમારે સાંભળી લેવું જોઈતું હતું કે શું કહેવામાં આવ્યું. જ્યારે તમારી ઉપર હાથ રાખીને પ્રાર્થના કરવામાં આવી કે ઓ તમે સાજા છો, કે હું પ્રાર્થના કરું છું, હું પગને બોલું છું કે સાજો થઈ જા, જ્યારે હું આંખને કહું છું કે તે સાજી થઈ જાય, તમે કહો છો કે વાવ, તમને એટલીસ્ટ ખ્યાલ તો આવી ગયો કે હવે બોલવાનું શું છે. હવે તમે આશા નથી કરતા કે આગલા રવિવારે આવીને હું ફરીથી એ વસ્તુઓને બોલું. આ તમારું કામ છે.
તમે એ શબ્દોને લો અને એ બીમારીને તમારા શરીરથી કાપી નાખો. પ્રેઝ લોર્ડ, હાલેલુયા. એ ગરીબીને તમારા જીવનથી કાપી નાખો. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? એ શું કહ્યું? આત્માની તલવાર. પડોશીને કહો આત્માની તલવાર. આત્માની તલવાર જે પરમેશ્વરનું વચન છે એ લઈ લો. લઈ લેવાનો શું છે? હંમેશા સાથે રાખો. પ્રેઝ લોર્ડ. કેમ કે લડાઈમાં કોઈ પણ એવો વ્યક્તિ નથી હોતો જે હથિયાર છોડી દે. કેમ કે આપણે 24 કલાકની લડાઈમાં છીએ. જો તમે જેમ્સ બોન્ડની મૂવી જોઈ હોય તો જેમ્સ બોન્ડની ઉપર હથિયાર કેવો રહે છે? 24 કલાક કે તેઓ છોડી દે છે કોઈ વાર? 24 કલાક. તો તમે આ લડાઈમાં 24 કલાક છો. તમને ખ્યાલ નથી કે ક્યારે, ક્યાંથી, કયો તીર આવી જાય અને ક્યારે તમારે આ તલવારને ચલાવવી પડે. હોઈ શકે તમે જ્યારે ઊંઘી રહ્યા છો ત્યારે શૈતાન તમને પરેશાન કરવાનો પ્રયત્ન કરે. ત્યાં પણ તમારી આત્માએ જાગતા રહેવું પડશે. તેથી તમે ત્યાં પણ પરમેશ્વરના વચનોને બોલી શકો. પરમેશ્વરનું વચન તલવાર. હાલેલુયા. સમજમાં આવી રહ્યું છે તમને? આ તલવારને તમે છોડી શકતા નથી. આ તલવારને તમારી સાથે રહેવાનું છે 24 કલાક. 24 કલાક. પ્રેઝ લોર્ડ. ઈસુ ખ્રિસ્તે શું કહ્યું? બાઇબલ શું કહી રહ્યું છે? તારણનો ટોપ અને આત્માની તલવાર. પડોશીને કહો આત્માની તલવાર જે પરમેશ્વરનું વચન છે તે લઈ લો. હાલેલુયા. ચલો આગળ વધીએ છીએ. બીજો કોરિન્થીનું પુસ્તક 5મો અધ્યાય 7મું વચન. કેમ કે અમે વિશ્વાસથી ચાલીએ છીએ, દ્રષ્ટિથી નહીં. દ્રષ્ટિથી ચાલવાનો અર્થ શું કહી રહ્યો છે? આ કે આપણે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી નથી ચાલતા, આપણે વિશ્વાસથી ચાલીએ છીએ. તો ભલે આપણને આપણો શત્રુ દેખાતો નથી, પણ આપણને ખ્યાલ છે કે આ શત્રુ છે. ભલે આપણને આ લડાઈ દેખાતી નથી, પણ આપણને ખબર છે કે લડાઈ છે. આ એ સમય છે જ્યારે આપણે બધાને લડાઈ માટે તૈયાર થવાનું છે. ઇનફેક્ટ તમે કહેશો, ઓ પાસ્ટર, અમે તો ચર્ચમાં આવ્યા હતા પ્રાર્થના કરવા માટે, તમે અમને લડાઈ વિશે શીખવો છો. નથી વિચારી શકતા? અને જો તમે પહેલી વાર કોઈને લઈને આવ્યા છો, એ તમારો ચહેરો જોઈ રહેશે, ભાઈ ક્યાં લઈને આવી ગયા. તો કહ્યું હતું કે આ પ્રાર્થના કરશે. આ લોકો તો લડાઈ શીખવી રહ્યા છે. કેમ કે સત્ય આ જ છે. સરકારને પણ ખબર છે, એટલે સરકારે પણ અગ્નિ પર સ્કીમ બનાવી દીધી. કેમ કે તેઓ બધાને શું બનાવવા માંગે છે? સૈનિક. મોરિસ સરોજીએ કહ્યું, એવરી ટ્રુથ ઇઝ પેરેલલ, ઓલ ટ્રુથ આર પેરેલલ. જ્યારે તમે ભૌતિકતામાં વસ્તુઓને જુઓ છો, ઇનફેક્ટ તેઓ આત્મિકતામાં એવું જ છે, એટલા માટે તેઓ ભૌતિકતામાં તેઓ વસ્તુઓ કરી રહ્યા છે. એ કારણ છે કે આ સમયે વિશ્વની દરેક સરકાર પોતાના દેશવાસીઓને લડાવી રહી છે. એવું ન વિચારો કેવળ ભારતમાં થઈ રહ્યું છે. દરેક દેશની સરકાર પોતાના લોકોના વિરોધમાં થઈ ગઈ છે. કેમ? કેમ કે આત્માના સ્તરમાં શું ચાલી રહી છે? યુદ્ધ અને લડાઈ શું છે? તીવ્ર લડાઈ છે. વિચાર કરીને જો તમે પેદા થયા 3 વર્ષના હતા અને તમારા દેશમાં લડાઈ થઈ ગઈ અને મમ્મી પપ્પા શું શીખવશે? ABCD કે લડાઈના વિષયમાં? હલો, શું શીખવશે? કોના વિષયમાં? ભલે તમે પહેલી વાર ચર્ચમાં આવ્યા છો, હું કંઈ નથી કરી શકતો કેમ કે બહાર લડાઈ ચાલી રહી છે. હાલેલુયા. અમારે કોના વિષયમાં વાત કરવી પડશે? લડાઈના વિષયમાં. અમારા હાથ બંધાયેલા છે કે લડાઈ ચાલી રહી છે. તો અમે તમને કંઈ બીજું શીખવી શકતા નથી. અમે તમને કંઈ બીજું શીખવી રહ્યા છીએ તો અમે તમને કમજોર બનાવી રહ્યા છીએ. તમારે જાણવું પડશે કે લડાઈ ચાલી રહી છે. યુ ગોટ ટુ બી કેરફુલ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. તો આપણે વિશ્વાસથી ચાલીએ છીએ. આપણે વિશ્વાસથી ચાલીએ છીએ. આપણે વિશ્વાસથી ચાલીએ છીએ. અને વિશ્વાસથી ચાલવાનો અર્થ શું છે? કે અમે વચન દ્વારા ચાલીએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. અને પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે? પોતાની સામર્થ આપણા દ્વારા દેખાડવા માંગે છે. ઇફિસીઓ 3 અધ્યાય 10મું વચન. ત્યાં લખ્યું છે મંડળી દ્વારા. કોના દ્વારા? બોલો, મંડળી દ્વારા. લખ્યું છે, તે સંકલ્પ પ્રમાણે સ્વર્ગીય સ્થાનોમાં અધિપતિઓને તથા અધિકારીઓને દેવનું બહુ પ્રકારનું જ્ઞાન મંડળી દ્વારા જણાય. હાલેલુયા. એટલે સૌથી વધુ બુદ્ધિ અને જ્ઞાન પરમેશ્વર કોને આપવાનો છે? મંડળીને. પરમેશ્વર આ લડાઈને તમારા અને મારા દ્વારા જીતવા માંગે છે. આ સમયે જ્યારે જો ખ્રિસ્તી બુદ્ધિમાન હોય, તેમનાથી વધુ બુદ્ધિમાન કોઈ હોઈ શકતું નથી.
આ સમયે આપણે એટલી તાકાત દેખાડી શકીએ છીએ જે ઇતિહાસમાં કદી પણ કોઈએ ન બતાવી. આ સમયનું ચર્ચ ઘણું મજબૂત છે અને ચર્ચે આ સમજવું પડશે, દરેક ખ્રિસ્તી આ સમજવું પડશે કે પરમેશ્વરે ખ્રિસ્તી દ્વારા શું કરવા ઈચ્છે છે. પરમેશ્વરે ખ્રિસ્તી દ્વારા લડાઈ જીતવા માંગે છે. પરમેશ્વર એક ખ્રિસ્તી દ્વારા પોતાની બુદ્ધિ દેખાડવા માંગે છે, પોતાનું જ્ઞાન દેખાડવા માંગે છે. આ પરમેશ્વરની ઈચ્છા છે. લોકો તમને જુએ અને કહે, વાવ, આટલું બુદ્ધિમાન કેવી રીતે હોઈ શકે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. લોકો તમને જુએ અને કહે, વાવ, કોઈ આટલું અમીર કેવી રીતે હોઈ શકે છે. પરમેશ્વર ઈચ્છે છે આ તમારા જીવનથી. તે તમારી પોતાની બુદ્ધિ, તેની સામર્થ, પોતાની યોગ્યતા કોના દ્વારા દેખાડવા માંગે છે? તમારા દ્વારા. બાઇબલ કહે છે અંતના સમયમાં જ્ઞાન વધારી દેવામાં આવશે. જ્ઞાન વધારી દેવામાં આવશે. એમ નહીં કે બાઇબલ કહે છે જ્ઞાન વધી જશે. બાઇબલ કહે છે જ્ઞાન વધારી દેવામાં આવશે. અને એવું જ થઈ રહ્યું છે. પરમેશ્વરે જ્ઞાન વધારી દીધું છે. જે પ્રકારે આપણે વચન સમજી રહ્યા છે, પહેલા આપણે એ રીતે કદી નતા સમજ્યા. વિચાર કરીને જુઓ, પાસ્ટર ક્રિસ અરબો લોકો સુધી પહોંચી રહ્યા છે એક મીટિંગમાં, અને આખી દુનિયામાં લોકો બેઠા બેઠા સાજા થઈ રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારી આંખો ખુલ્લી રહેવી જોઈએ આ મોટા કામમાં હાથ નાખવા માટે. જો તમે લીડર નથી, તમે કહો છો પાસ્ટર હું લીડર કેમ નથી, મને કહો હું શું કરું, હું આ લડાઈને બહારથી જોઈ શકતો નથી. હું પણ ઈચ્છું છું કે આ વચન મારા જીવનમાં પૂરું થાય, કે પરમેશ્વરનું વિભિન્ન પ્રકારનું જ્ઞાન મારા દ્વારા પ્રકટ કરવામાં આવે. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? બોલો, મારા દ્વારા પરમેશ્વરનું, નહીં કે જે તમે પુસ્તકોમાં વાંચીને આવ્યા છો. બરાબર છે? જે તમે પુસ્તકોમાં વાંચીને આવ્યા છો, તમે કહો નહીં અમે સ્કૂલમાં જ વાંચીને આવ્યા છીએ તો અમે એ જ કરીશું. મેં કહ્યું બાઇબલ તો આ નથી કહેતી. જેથી હવે મંડળી દ્વારા પરમેશ્વરનું વિભિન્ન પ્રકારનું જ્ઞાન, એટલે કે પરમેશ્વર પોતાનું સામર્થ્ય ક્યાંથી દેખાડશે? મંડળીથી. સમાધાન ક્યાંથી આવશે? મંડળીમાંથી. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હેલો, અહીંયા છો કે નથી? પડોશીનું કહો આખું વિશ્વ મંડળીથી ચાલશે. જો તમે મંડળીમાં નથી, તમે બહાર છો. મને દુઃખ છે. આ એ સમય છે, પરંતુ કેટલા લોકો માટે હજુ પણ ચર્ચ જરૂરી નથી. મેં કહ્યું કમ ઓન. જ્યારે પરમેશ્વર ચર્ચ દ્વારા મોટા કામ કરવા ઈચ્છે છે અને હજુ પણ ચર્ચ તમારી માટે જરૂરી નથી, તમે જરૂર શૈતાન દ્વારા ચાલી રહ્યા છો. કેવી રીતે તમને આ વચન નથી ખબર? કેવી રીતે તમારી અંદર પરમેશ્વરના કામ કરવાની ઈચ્છા નથી થઈ રહી? તમે કહો છો કે ઓ નહીં, હવે ઈચ્છા નથી થતી. તમે કેવી રીતે પવિત્ર આત્માને તમારી અંદર બેસાડી દીધો? આટલો અંદર કેવી રીતે બેસાડી દીધો? મૃત્યુની સૌથી પહેલી સિગ્નલ હોય છે કે ભૂખ જતી રહે. કેટલાને સમજમાં આવ્યું મેં શું કહ્યું? જો એક વ્યક્તિ મરવાનો હોય, સૌથી પહેલા શું જતું રહે છે તેની? હેલો, શું જાય છે? જવાબ આપો, જોરથી બોલો. જો કોઈ વ્યક્તિ મરવાનો છે, સૌથી પહેલા શું જતું રહેશે? જો ભૂખ જતી રહી તો મરવું શું છે? નિશ્ચિત. જો તમારી અંદર વચનોને કરવાની ભૂખ જતી રહી છે, ખતરનાક છે. આ વચનોને વાંચવાની ભૂખ જતી રહી છે, ખતરનાક છે. આ મોટા કામ કરવાની ભૂખ જતી રહી, ખતરનાક. આ ઘણો ખતરનાક રસ્તો છે. તમને એવું લાગી શકે છે કે નેચરલ છે. આ ઘણો ખતરનાક રસ્તો છે, કેમ કે તમારી અંદર આ ભૂખ હોવી જોઈએ પરમેશ્વરના વચનોને જાણવાની, પરમેશ્વરના વચનોને કરવાની, પ્રાર્થના કરવાની, આત્માઓ જીતવાની, એ વ્યવસાયોને શરૂ કરવાની જે તમે કરોડો રૂપિયા આપી શકો. તમારી અંદર આ ભૂખ હોવી જોઈએ, એ ઈચ્છા હોવી જોઈએ, કેમ કે પરમેશ્વર તમારા દ્વારા મોટા કામો કરવા તૈયાર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે બોલો, પરમેશ્વર મારા દ્વારા મંડળી દ્વારા મોટા કામ કરવા ઈચ્છે છે. ભૂલશો નહીં, કેમ કે પરમેશ્વર તમારા દ્વારા મોટા કામો કરવા માંગે છે. આ એક સત્ય છે, હું વચનથી તમને દેખાડી રહ્યો છું. જેથી હવે મંડળી દ્વારા, બોલો મંડળી દ્વારા. મંડળી કોણ છે? તમે ને હું. જેથી હવે મંડળી દ્વારા પરમેશ્વરનું વિભિન્ન પ્રકારનું જ્ઞાન. ઓ બોય, વિચાર કરીને જુઓ, એક વ્યક્તિ દ્વારા પરમેશ્વર શું કરવા ઈચ્છે છે? એક દ્વારા. તો ના કહો પાસ્ટર અમે તો અનપઢ છીએ. મેં કહ્યું હા, જો તમે મંડળી છો તો અભણ હોવા છતાં પણ તમારા દ્વારા પરમેશ્વર મોટા કામ કરવા માંગે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ.
હાલેલુયા. હેલો, અહીંયા છો તમે? બોલો મોટા કામ મંડળી દ્વારા, મોટા કામ મંડળી દ્વારા. અને તમે શું છો? મંડળી જો ટેક્સ સચ થિંગ સિરિયસલી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? જો તમે રસ્તામાં ક્રિકેટ રમી રહ્યા હતા, બરાબર, અને અચાનક સૌરવ ગાંગુલીનો ફોન આવે કે અમે તમને ઇન્ડિયામાં લેવા માંગીએ છીએ કે તમે ઇન્ડિયાની ટીમમાં રમો. તમે લાડુ વેચશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સૌરવ ગાંગુલીનો ફોન આવ્યો, BCCI ના પ્રેસિડેન્ટ છે, એમણે કહ્યું કે તેઓ અમને ઇન્ડિયાની ટીમમાં લેવા માંગે છે, તો તમે પણ ઘરે જઈને લાડુ વેચ, કેમ કે પરમેશ્વર તમારા દ્વારા મોટા કામ કરવા માંગે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. લાડુ વેચીને ખાઈ ના લેશો, કામ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હેલો, છો અહીંયા? બોલો અત્યારે નહીં તો ક્યારે? પડોશીને કહો અત્યારે નહીં તો ક્યારે? હમણાં નહીં તો ક્યારે? તો ન કહો જ્યારે બધું સુધરી જશે ત્યારે અમે પરમેશ્વરની સેવા કરીશું. હમણાં નહીં તો ક્યારે? તો આ સમય છે, વિચાર કરીને જો. છોકરો છે, એક્ઝામ છે, તે કહે છે કે નહીં હું એક્ઝામ પછી વાંચી લઈશ. તો બુદ્ધિમાન છોકરો છે કે મૂર્ખ? નહીં, ભણવાનું તો છે, ભણવાનું તો છે, હમણાં ભણું કે પછી ભણું. આ બરાબર સ્ટેટમેન્ટ છે. તો ઘણા લોકો આવા જ છે, સેવા જ તો કરવાની છે, હમણાં નહીં તો પછી, હમણાં નહીં તો ક્યારે? તો મૂર્ખ ના બની જશો એ સ્ટુડન્ટની જેમ. ભણવાથી તો મતલબ છે, પહેલા વાંચવું, પછી ભણીને કંઈ થવાનું નથી. પહેલા ભણશે તો ક્લાસમાં આગળ વધી જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો જ્યારે લડાઈ ચાલી રહી છે ત્યારે લડાઈ લડવાની છે, કેમ કે એક દિવસે રેપ્ચર થઈ જશે અને આપણે ક્યાં જતા રહીશું? સ્વર્ગ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હા 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 હા. હાલેલુયા. બીજું તમારે મન બનાવવાનું છે. તમે એ જગ્યા પર રમો જ્યાં પરમેશ્વર તમને રમવા માટે બોલાવ્યા છે. મને વિશ્વાસ છે જો તમે નેશનલ લેવલ પર રમી ચૂક્યા છો તો તમે હવે ગલી લેવલ પર નહીં રમો. સમજમાં આવ્યું તમને? તમે નેશનલ લેવલ પર કામ કરી ચૂક્યા છો અને હવે તમને કોઈ કયું કામ આપી દે, ગલીના લેવલ તમે કામ એ કરવા નહીં માંગો. પરમેશ્વર આપણને ક્યાં બોલાવ્યા છે? મોટા કામોને કરવા માટે. પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે તે આપણા દ્વારા મોટા કામ કરે. તમે પણ શું કરો? તમે એ લેવલ પર રમો જે લેવલ પર રમવા માટે પરમેશ્વરે તમને બોલાયા છે. ડોન્ટ પ્લે લોઅર લેવલ પર ન રમો. યોહાનનો 15મો અધ્યાય 16મું વચન. તમે મને પસંદ નથી કર્યો પણ મેં તમને પસંદ કર્યા છે. બ્યુટીફુલ. તમે મને પસંદ નથી કર્યો પણ મેં તમને પસંદ કર્યા છે અને તમને નિમ્યા છે કે તમે જઈને ફળ આપો અને તમારા ફળ કાયમ રહે, જેથી તમે મારે નામે જે કંઈ બાપની પાસે માંગો એ તમને તે આપે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ઓર્ડર જો તમે શું લખ્યું છે? વાંચી લો. 1 2 3 વાંચો. 1 2 3. ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ક્રિપ્ચર. વિચાર કરીને જો. તેણે એમ ન કહ્યું કે ફળ માંગો. હા 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 હા. કહ્યું તો મનુષ્યના હિસાબે તમે વાંચશો, તમને લાગશે કે પહેલા માંગી લો. પણ અહીંયા માંગવાનું ક્યાં આવ્યું છે? પહેલા કે પછી? કે તમે મને પસંદ કર્યો નથી પણ મેં તમને પસંદ કર્યા છે અને મેં તમને નિમ્યા છે કે તમે જઈને ફળ આપો. તેણે એવું ન કહ્યું કે તમે માંગો એટલે તમારા ફળ તમારા સાથે કાયમ રહે. તો જ્યારે તમે ચર્ચમાં આવો છો અને અમે તમને કહીએ છીએ કે આગલા રવિવારે 2 લોકોને લઈને આવો, તમે કહો અમે જે હમણાં માંગ્યું છે એ જ નથી અમને મળ્યું. આગલી વખત 2 લોકો કેવી રીતે લઈને આવીએ? મેં કહ્યું વચનમાં તો એવું જ લખ્યું, તમે મને પસંદ કર્યો નથી પણ મેં તમને પસંદ કર્યા છે અને તમને નિમ્યા છે તમે જઈને ફળ આપો. તો તમારા દિમાગમાં શું હોવું જોઈએ? ફળ લાવવું, નહીં કે માંગવું. લખ્યું છે અહીંયા ગાડી. મેં તમને નિમ્યા છે. અને શેની માટે નિમ્યા છે? કે તમારે પ્રાર્થનાનો ઉત્તર આપું, તમે ફળ આવો. હેલો હેલો હેલો. શું લાવો? કે તો પોતાની પ્રાર્થના કરતા રહો.
પ્રભુ આ આપી દો, પેલું આપી દો, તે આપી દો. તો આ સમય છે કે તમે વચનને બરાબર રીતે જોવાનું શરૂ કરો. આ એ વસ્તુ હતી જે મને ઘણી જલ્દી સમજમાં આવી ગઈ હતી. ઇનફેક્ટ પહેલા દિવસે કદાચ મને સમજમાં આવી ગયું. મેં પરમેશ્વરને પહેલા દિવસે જ કહ્યું, પરમેશ્વર હું તમારી સામે માંગવા નહીં આવું. અને હું આજ સુધી છું. 20 વર્ષ થઈ છે, મને આવતા વર્ષે એપ્રિલમાં 20 વર્ષનો ખ્રિસ્તી બની જઈશ. 20 વર્ષમાં હું કદી નથી માંગી શક્યો. મને માંગવાની જરૂર જ ન પડી. 20 વર્ષમાં કેટલાક લોકો તો દિવસમાં 20 વાર માંગી લે છે. દિવસમાં 20 વાર એમને લાગે છે આ તેમને જોઈએ છે, પેલું જોઈએ છે, એ જોઈએ છે, આ જોઈએ છે. મેં કહ્યું એક જ બાઇબલ વાંચ્યું છે આપ, કેમ કે મને આ વસ્તુઓ સમજમાં આવી ગઈ હતી. કેમ કે મારું કામ માંગવું નથી, મારું કામ શું છે? ફળ લાવવું. મારું કામ છે આત્માઓ જીવ, મારું કામ છે પ્રાર્થના કરવી, મારું કામ છે સેલને વધારવું, મારું કામ છે ચર્ચીસને વધારવું. મને મારું કામ સમજમાં આવી ગયું હતું. મેં બાકીની વસ્તુઓ પર મારું દિમાગ ખરાબ ના કર્યું કે હું શું ખાઈશ, શું પીશ, ક્યાં રહીશ, મારું લગ્ન ક્યારે થશે, મારા બાળકો ક્યારે આવશે, કોણ મને પ્રેમ કરે છે. હું કહું છું કે આ વસ્તુ મારા દિમાગમાં કદી ન આવી. થેન્ક ગોડ કે મેં આ બકવાસની વસ્તુને મારા દિમાગમાં ભાડુઆત ના બનાયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. કેટલા લોકોએ આ જ વસ્તુને પોતાના દિમાગના માલિક બનાવી દીધી. ભાડુઆત તો દૂરની વસ્તુ છે. તેઓ આની આગળ કશું વિચારી પણ શકતા નથી કે તેઓ શું ખાશે, શું પીશે, ક્યાં જશે, શું કરશે, લોકો શું કહેશે. આ વસ્તુઓ તેમના દિમાગના માલિક બની ગયા છે. મેં તેમને કદી ભાડુઆત પણ ન રાખ્યા. હું તેમને મારું ઘર દેખાડવા પણ ન લાવ્યો. એવું હોય છે ને, જે પેલા ભાડુઆત હોય એમને ઘર દેખાડવા લાવો છો, સારું દેખાય તો લઈ લો. આ વિચારોને કદી મેં મારા દિમાગનો રસ્તો પણ ન દેખાડ્યો. મેં તેમને ઘૂસવા પણ ન દીધા. કેમ કે મારું દિમાગ શેની પર લાગેલું છે? ફળ લાવવા પર. લખ્યું છે ત્યાં આગળ, તમે મને પસંદ નથી કર્યો પણ મેં તમને પસંદ કર્યા છે અને તમને નિમ્યા છે. આ ઉત્પત્તિથી મેળ ખાય છે? નથી ખાતું. ચલો, ઉત્પત્તિનો પહેલો અધ્યાય 26મું વચન. બધી વસ્તુઓમાં તમને સમાનતા દેખાશે. અને દેવે તેઓને આશીર્વાદ દીધો અને તેઓને કહ્યું કે સફળ થાઓ અને વધો. 28મું વચન. પરમેશ્વરે તેમને આશીર્વાદ દીધો અને કહ્યું સફળ થાઓ અને વધો. શું કહ્યું? જે આપણે વાંચ્યું યોહાન 15:16. પડોશીને કહો આગળ વધો, સફળ થાઓ. અહીંયા પણ ઈસુએ શું કહ્યું કે તમે મને પસંદ નથી કર્યો, મેં તમને પસંદ કર્યા છે અને તમને નિયુક્ત કર્યા છે, જે તમે જઈને શું લાવો? ફળ લાવો. ઓરિજિનલ પ્રોગ્રામિંગ. હાલેલુયા. તો બોલો, ફળ લાવવું બાળકોનો રમત છે. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ફળ લાવવાને મુશ્કેલ ન બનાવી દો તમારા દિમાગમાં. એ જ કારણ છે કે જ્યારે પહેલા દિવસે હું એકલો પણ હતો, કહેતો હતો કે આ એક દિવસે આ દેશ હું ચલાવીશ. મને ખ્યાલ હતો. હા, પરમેશ્વરે કહ્યું ફળો ફેલાવો. શું કહ્યું? એક વ્યક્તિને. મેં કહ્યું હું જે વ્યક્તિ છું. ઘણા બધા લોકો મને કહેતા, પાસ્ટર આઇઝેક, તમારા પહેલા પણ ઘણા બધા પાસ્ટરો આયા જેઓએ કહ્યું દેશ ચલાવશે. મેં કહ્યું મને નથી ખબર કે તેઓ કઈ બાઇબલ વાંચીને આવ્યા અને તેમને શું ખબર. મને ખબર છે મારી બાઇબલમાં શું છે. તેઓ કહે છે તમે ઘમંડી છો. મેં કહું હું ઘમંડી નથી. પરમેશ્વરે કહ્યું છે કે આખી પૃથ્વી પર અધિકાર રાખ. મેં કહ્યું ભારતથી શરૂઆત કરી છે, પર પહોંચી રહ્યો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ધીઝ આર માય ડોમિનન્ટ થોટ્સ. મને નથી ખબર કે બીજું કેવી રીતે વિચારાય. એવું હોય છે ને, મુંગેરી લાલના હસીન સપના. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મારી પાસે સપના કેવા છે? સુંદર સુંદર સપના. દુનિયાને ચલાવવાના સપના, દુનિયાને બદલવાના સપના, દુનિયાને વધુ સારી બનાવવાના સપના. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે આ મારું શું છે? પ્રોગ્રામિંગ. જો તમે આ નથી કરી રહ્યા તો તમે પોતાની પ્રોગ્રામિંગથી અલગ વિચારી રહ્યા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ નેચરલ છે. પડોશીને કહો સુંદર સપના નેચરલ છે. કહો આપણે બધાને કેવળ આ સુંદર સપનાઓ જોવાના છે. અને એ સપનાઓમાં શું હોવું છે? મોટી કાર, મોટું ઘર નહીં, મોટું ચર્ચ અને મોટું સેલ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. મોટી પાર્ટનરશિપ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ધેટ શુડ બી યોર ડ્રીમ. તમને એવું લાગે છે કે હું જૂઠું બોલી રહ્યો? જેઓ મારી સાથે પહેલા દિવસે હતા તેઓને પૂછું, હું બીજું કોઈ સપનું નહોતો જોઈ રહ્યો. જો તમે મારી આજુબાજુ છો, જો તમે આ વસ્તુ ન સાંભળો, પોસિબલ નથી. કદાચ અઠવાડિયામાં એવો કોઈ સંદેશ જતો હોય જ્યારે હું આ વસ્તુઓ તમને વારંવાર ના કહી દઉં. પાછળ તમે વારંવાર કેવી રીતે બોલો છો? કેમ કે હું દિવસભર આ જ વિચારતો રહું છું અને જે મનમાં હોય તે મોઢા પર આવી જાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મારે સંદેશ બનાવવાની જરૂર નથી.
અને આ એ વસ્તુઓ છે જે વર્ષોથી તમારા મારા મોંથી સાંભળી રહ્યા છો. વર્ષોથી. હું જ્યારે એકલો હતો, 2 હતા, 4 હતા, તેનાથી કોઈ ફરક ન પડ્યો. કેમ કે મને ખ્યાલ છે કે વસ્તુ કેવી રીતે કામ કરે છે. જો પરમેશ્વરે કહી દીધું, ઓ બોય, કહો બાઇબલ સૌથી મોટું ઉપહાર છે. જોરથી કહો, બાઇબલ સૌથી મોટું ઉપહાર છે. બાઇબલ સૌથી મોટું ઉપહાર છે. બોલો, બાઇબલ સૌથી મોટું ઉપહાર છે. હા, તમે કશો કેમ છે? હમણાં જ મેં તમને શીખવ્યું કે પરમેશ્વર કેટલી વાર કહે છે. કેટલી વાર? બોલો, પરમેશ્વર એક વાર બોલે છે. પણ પરમેશ્વર ઘણો દયાળુ છે. જે તેણે એક વાર કહ્યું તેને લખીને પણ આપ્યું. મેં કહ્યું, બોય, થેન્ક ગોડ. બોલતો અને લખીને ન આપતો તો હાલત થઈ જાત. પરંતુ પરમેશ્વરે પોતાની દયામાં જે તેણે એક વાર બોલ્યો, જેણે આપણને લખીને આપી દીધું. મેં કહ્યું, કમ ઓન. હવે જો હું આ બાઇબલ દ્વારા ના જીવું તો મારાથી વધારે મૂર્ખ આ ધરતી પર પેદા નથી થયો. કે મને સમજમાં આવી ગયું કે પરમેશ્વર એક વાર બોલે છે, જે તેણે એક વાર બોલ્યો અને તેણે શું કરી દીધું? લખી દીધું. મેં કહ્યું, વોટ? તો બાઇબલ મારી માટે ધર્મનું પુસ્તક નથી. એ મારી માટે એ વ્યક્તિના વચન છે જે એક વાર બોલે છે અને પોતાની દયામાં મારી માટે લખીને જતા રહ્યા. કમ ઓન, પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. હવે હું બાઇબલને વાંચીને વારંવાર તેના વચનોને પોતાને યાદ દેવડાવી શકું છું. હાલેલુયા. મારે કોઈ બીજો અવાજ સાંભળવાની જરૂર નથી. હું વારંવાર મને ખ્યાલ નથી આ વચન મેં કેટલી વાર મનન કર્યું છે. મને ખબર નહીં હું યોહાન 15:16 કેવી રીતે જીવું છું. परमेश्वर મને ખ્યાલ નથી કે આના વિના હું કેવી રીતે જીવું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ જ કારણે તમે મારી સાથે હંમેશા ફળ દેખાશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું કેટલા પણ ચર્ચ શરૂ કરી દઉં, મારું ચર્ચ હંમેશા ભરેલું રહેશે. ઇટ વિલ ઓલવેઝ બી. ભારતમાં તમે હજારો ચર્ચ સાંભળો છો ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસીના. આ બધા હું એકલો હતો જેને શરૂ કર્યા. કેમ કે આ મને ખબર હતી, મને હમણાં પણ ખબર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આજ હું તમને બતાવું છું. હાલેલુયા. બોલો, પરમેશ્વરે મને પસંદ કર્યો છે. અને કેટલા માટે? ફળ લાવવા માટે. બોલો, પરમેશ્વરે મને પસંદ કર્યો છે ફળ લાવવા માટે. ફળ લાવવા જરૂરી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ જ કારણ છે કે તમારે સાચા લોકોને સાંભળવા છે. તમારે હંમેશા ખરા લોકોને સાંભળવાનું. તમારે ખરા દોસ્ત બનાવવાના છે. તમે એવા લોકોને મિત્ર નથી બનાવી શકતા જેમની આગ પરમેશ્વર માટે ઠંડી થઈ ગઈ છે. હું તો એવા મેમ્બર સાથે પણ વાત નથી કરતો. તમને મિત્ર બનાવવા ઘણી આઈ વોન્ટ. જો તમારો દોસ્ત જેલમાં જતો રહે, તમે શું કરો છો? તેની સાથે જેલમાં જતા રહો છો. કેટલાક લોકો જેમના દોસ્ત છે, જેઓ લીડરશિપ છોડી ચૂક્યા છે, તેઓ હજુ પણ તેમની સાથે ઉભા રહીને ખી. તમને ખ્યાલ નથી તમે શું કરી રહ્યા છો. કેમ કે તમે એક સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છો. શું છો તમે? પડોશીને કહો, આપણે એક સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છીએ. આપણી આંગળીઓ પણ, આપણા નખ, આપણા નાક, આપણા કાન, એ બધું શું છે? સ્ટોરેજ ડિવાઇસ. બધું શું છે? સ્ટોરેજ ડિવાઇસ. અને જે કંઈ જાણકારી તમે લો છો એ તમારા શરીરમાં સ્ટોર થઈ જાય છે. અને દુનિયામાં કોઈ રીત નથી જે જાણકારી તમે લઈ લીધી છે તમે તેને બહાર કાઢી શકો. આ ખતરનાક છે. કોઈ રીત નથી. એકવાર તમે ખોટી જાણકારી સાંભળી લીધી, બીજી કોઈ રીત નથી એ જાણકારીને બહાર નીકાળવાની. એ જાણકારી ભૂસી શકાતી નથી. કોઈ રીત નથી. એ જ કારણ છે જે તમે બાળપણમાં સાંભળ્યું હતું તે તમને ફરી પાછું યાદ આવી શકે છે. હિપ્નોટિઝમ વાળાને આ ખ્યાલ છે. જો તમે હિપ્નોટિઝમના વિષયમાં કંઈક જાણો છો, સાયકોલોજીના વિષયમાં કંઈ જાણો છો, ટ્રુથ સિરમના વિષયમાં કંઈ જાણો છો, તેઓ આ જ ફંડામેન્ટલ પર કામ કરે છે. તમને ખ્યાલ છે કે આ સત્ય તેઓ તમારી અંદરથી બહાર નીકાળી શકે છે. કેમ કે એક વાર જે તમારી અંદર ગયું છે તે બહાર નીકળી શકતું નથી. અને જો આ નકારાત્મક જાણકારી હતી તે તમારા જીવનને બરબાદ કરી દેશે. એ જ કારણ છે કે કોઈ વ્યક્તિ તમારી પાસે આવીને બીજા ડાય કરે, તમે ભાગી જાઓ. કેમ કે આ જાણકારી નીકળવાની નથી. યાદ છે તમને પાછલી વખત મેં કહ્યું, તમારા વાળ પર તમને કહી શકશે કે કેન્સર છે.
મેં કહ્યું હતું કે આજે નથી કહેતો, આવતી વાર કહીશ. તમે ચાલતી ફરતી એક સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છો. દરેક વિચારોને સાંભળવા માટે આપણે ખુલ્લા છીએ. મેં કહ્યું શૈતાને તમને આ દગો આપ્યો છે. તેને ખબર છે આ નિયમ. તેને ખ્યાલ છે તમે એક સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છો. એ જ કારણ છે કે પરમેશ્વર 2 વાર વાત નથી કરતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને કેમ કે એ જાણે કે તમે પણ આ પોતાની યોગ્યતાને જાણી લો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેણે કહ્યું સફળ થાઓ ને આગળ વધો. તેને ખ્યાલ છે કે આ જાણકારી હંમેશા માટે છે. પણ સારી ખબર, પડોશીને કહો સારી ખબર. સારી ખબર જે બહાર વાળાને ખબર નથી. બરાબર છે? કહો હેલો 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 હેલો. કહો હેલો 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 હેલો. કેવળ પરમેશ્વરનું વચન છે જે આ જાણકારીને ભૂસી શકે છે. યોહાન 15:3. જે વચનો મેં તમને કહ્યા છે તે વડે હવે તમે શુદ્ધ થઈ ગયા છો. દુનિયામાં બીજી કોઈ ટેકનિક નથી કે જે ખોટું તમે સાંભળી લીધું કે તમારા સિસ્ટમથી બહાર નીકાળી શકાય. કેવળ કોના દ્વારા? વચન દ્વારા. ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે આ વચન શું છે. એ વચનો જે મેં તમને કહ્યા છે તે વડે તમે શુદ્ધ થઈ ગયા છો. એ જ કારણ છે કે બાઇબલ કહે છે કે તમારી અંદર વચન ભરી ભરીને રહે. એ જ કારણ છે કે હું બધી જૂની વસ્તુઓને ભૂલાઈ શક્યો. મેં તમને કહ્યું કે પરમેશ્વર મારી સહાયતા કરી. જ્યારે હું ખ્રિસ્તી બન્યો, મેં 1.5 વર્ષ સતત શું વાંચ્યું, શું સાંભળ્યું? પરમેશ્વરનું વચન. એ જાણકારી શું થઈ ગઈ? નીકળી ગઈ. મને ખ્યાલ નહોતો કે હું મારી સાથે શું થઈ રહ્યું છે. એ જ કારણ છે કે બાઇબલ કહે છે ખ્રિસ્તના વચનો તમારા હૃદયમાં અધિકાયથી વસવા દો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આ વચનને તમારે પકડી લેવાનું છે પોતાને સાફ કરવા માટે. અને જ્યારે તમે આ સફાઈના પ્રોગ્રામમાં છો, જ્યારે પડોશીને કહો જ્યારે તમે સફાઈના પ્રોગ્રામમાં છો, તો ગંદકીમાં ફરી ફરીને પાછા ના આવો. મેં તમને કહ્યું કે મેં મારા જીવનમાંથી દરેક દોષ નીકાળી દીધા. થેન્ક ગોડ હું ઇન્ડિયામાં નહોતો, ઘરવાળાની સાથે નહોતો. ખબર નહીં પરમેશ્વર મારાથી કેટલો પ્રેમ કરે છે. હું તમારા પર વધારે દોષ નથી લગાડતો. ઇનફેક્ટ જરા પણ નથી લગાડતો. મારી સાથે કોઈ ઘરના લોકો હતા, ના કોઈ મિત્ર હતા. હું ક્યાં હતો? નાઇજીરિયામાં. કોઈ મને સંભળાવવાળું નહોતું. કોઈ ધર્મની વસ્તુઓ નહીં, કંઈ નહીં. હું ને મારું બાઇબલ. I said how much you loved me. તમે મને તક આપી. તમને ખ્યાલ છે ઘણીવાર પરિસ્થિતિ એવી હોય છે કે તમે તમારા વિશ્વાસને પ્રેક્ટિસ પણ નથી કરી શકતા. તમે શુદ્ધિકરણમાં છો. બોડી ડિટોક્સ ખ્યાલ છે? કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે બોડી ડિટોક્સ કરે છે? ખ્યાલ છે ને બોડી ડિટોક્સ હોય છે ને, શરીરને આપણે સાફ કરીએ છીએ, ગંદકી થઈ જાય છે એમાં. જો ઘરમાં કોઈનું લગ્ન છે અને તેણે કેક કાપ્યો ને તમે લઈ આવ્યા, તમે શું કરી રહ્યા હતા? કેક શરીરને સાફ કરી રહ્યા હતા. વચમાં કેકની ગંદકી ઘૂસી ગઈ. તો જ્યારે તમે તમારું બોડી ડિટોક્સ કરો છો, એટલા માટે અમે તમે કહ્યું તમને લગભગ 3 મહિના લાગશે, ઓછામાં ઓછા 3 મહિના. એ 3 મહિનામાં એ વચનને તમારા અંદર ઘુસાડી દો, જેથી વચન દરેક ખોટી જાણકારીને સાફ કરીને તમને તૈયાર કરી દે તમને તમારા નવા સ્તર માટે. અને એ 3 મહિનામાં ગંદકીમાં જઈને પાછા આવો નહીં. ખોટા દોસ્તો ના બનાવી લો. ગામડામાં ના જતા રહો. પિક્ચરો ના જોવાનું શરૂ કરી દો. પોતાની પર દયા કરો. પોતાને શું રાખો? શુદ્ધ. પોતાની અંદરથી ખોટી જાણકારી નીકાળી દો. ઇટ્સ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી. કોઈ નથી કરવાનું આ તમારી માટે. ભૂલી જાઓ દુનિયાને 3 મહિના માટે. એ જ કારણ છે કે અમે તમને આટલું કામ આપીએ છીએ. લોકોને લાગે છે કામ અમે એમ જ આપી રહ્યા છીએ. નહીં, અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે કંઈ બીજું વિચારી ના શકો. પાસ્ટર તો ઈચ્છે છે કે અમે બીજું કંઈ કરી જ ના શકીએ. બરાબર પકડ્યા તમે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર જઈ રહ્યા છો તમે. થોડી બુદ્ધિ આવી ગઈ તમારામાં. બરાબર જઈ રહ્યા છો તમે. તેઓ કહે છે તેઓ તો ઈચ્છે છે અમે કંઈક બીજું કરી જ ના શકીએ. હા ભાઈ, અમે એ જ ઈચ્છીએ છીએ. જો તમે છુપાયેલું હતું તો અમે ફરીથી તમે જોરથી કહી રહ્યા છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને કોની માટે કહી રહ્યા છે? તમારા ભલા માટે. નહીં તો એ જાણકારી મા બાપની, મિત્રોની, પુસ્તકોની, પિક્ચરોની ગાળો જે તમે સાંભળી છે એ નીકળશે નહીં. તમે પ્રયત્ન પણ કરશો ગાળો ના બોલવાની, એ ગાળો બહાર નીકળી જશે. કેમ? એ ગાળો અંદરથી કદી નીકળી જ નહોતી. એ ડર કદી નીકળ્યો નહોતો. કેમ કે તમે શું છો? સ્ટોરેજ ડિવાઇસ. આ પથ્થર પર લખેલી લકીર છે. પથ્થર પર લખેલી લકીર જે તમે સાંભળી લો છો એ શું બની જાય છે? પથ્થરની લકીર. અને આ લકીરોને કેવળ કોણ મિટાવી શકે છે? પરમેશ્વરનું વચન. જો તમને આ ખ્યાલ હોય તો અહીંયા ધર્મથી વધુ કંઈક ચાલી રહ્યું છે. આ ધર્મનું શું? હજુ પણ ધર્મ વિચારી રહ્યા છો. અમે ધર્મ બદલવાનો પ્રયત્ન નથી કરી રહ્યા. અમે તમને જ બદલવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા. હાલેલુયા, હાલેલુયા. હેલો,
અહીંયા છો તમે? ચલો છેલ્લું વચન યોહાન 15 આગળ વાંચતા રહીએ. તમે મારામાં રહો ને હું તમારામાં રહીશ. જેમ ડાળી વેલામાં રહ્યા વિના પોતાની મેળે ફળ આપી શકતી નથી, તેમ તમે પણ મારામાં રહ્યા વિના ફળ આપી શકતા નથી. તમને સમજમાં આવી રહ્યું છે? તમે ફળ ઉત્પન્ન કરી શકો છો. આ જાણકારી તમને કોણ આપશે? પરમેશ્વરનું વચન. દુનિયા તમને શું કહેશે? નહીં, આગળ થોડા વધી શકશો. આગળ વધવા માટે તો શું લાગે છે? જેક લાગે છે, પૈસા લાગે છે, આ લાગે છે, તે લાગે છે. આ બધું તમે સાંભળીને આવ્યા છો. એટલા માટે તમને લાગે છે કે બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે પૈસા જોઈએ છે. આ ખોટી જાણકારી છે જે તમને આપવામાં આવી છે. અહીંયા જે કહેવામાં આવે તેના દ્વારા જીવવાનું શરૂ કરી દો. પોતાનું દિમાગ ના ચલાવો. જો અમે તમને કહીએ કે બિઝનેસ માટે પૈસા નથી લાગતા, તમે કહો છો વાવ, આ છે ખરી જાણકારી. બાકી જે તમને કહેવામાં આવ્યું હતું એ શું હતું? એ જાણકારી. પહેલો વ્યક્તિ જેણે બિઝનેસ શરૂ કર્યો એની પાસે પૈસા ક્યાંથી આવ્યા? પહેલો વ્યક્તિ જેણે પૈસા બનાવ્યા એની પાસે પૈસા ક્યાંથી આવ્યા? કેટલાક પાસે પૈસા નથી પણ તેઓ પૈસા બનાવી રહ્યા છે, કેમ કે તેમની પાસે ખોટી જાણકારી નથી. કે ઓ બાપ ભળાના ભૈયા સબસે બડા રૂપૈયા. સૌથી મોટું શું છે? વચન. આપણા સમાજે જે આપણને જાણકારી આપી છે એમાં પરમેશ્વર હતો જ નહીં. સ્કૂલમાં શીખવામાં આવ્યું. શું એ દોહા નથી વાંચ્યા તમે? પ્રભુ પણ ઊભો છે અને ટીચર પણ ઊભો છે. શું એ દોહા નથી વાંચ્યા તમે? પ્રભુ પણ ઊભો છે અને ટીચર પણ ઊભો છે. તો હું કોને મોટો માનું? ટીચરને મોટો માનું. મેં તો કેટલું ખોટી જાણકારી જેના દ્વારા તમે પ્રોગ્રામ થઈને આવ્યા છો. જે મારામાં રહો ને હું તમારામાં રહીશ, જેમ ડાળી વેલામાં રહ્યા વિના પોતાની મેળે ફળ આપી શકતી નથી. તેણે માંગવાની વાત સાઈડ પર મૂકી. તે શેની પર લાગી રહ્યો છે? ફળ અને ફળ. માંગવાનું તેણે વચમાં કહી દીધું થી બાળકોનું મન ખુશ થઈ જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એવું હોય છે ને? અરે હોય છે ને, જ્યારે તમે ગંભીર વાતો કરી રહ્યા છો અને બાળક આવીને કે તમે એને ટ્રોફી આપો છો, ત્યાંથી જતો રહે. કદી થયું તમારી સાથે? એવું કેમ કરો જાણે હું પંજાબી વચમાં બોલી રહ્યો છું જે સમજમાં નથી આવી રહ્યું? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. થયું તમારી સાથે કદી? જ્યારે બાળકો આવે તમે શું કરો છો? હા, થોડી વાર બાજુમાં બેસી જાય, પછી તમે પોતાનું કામ કરો છો. એવી રીતે વચમાં નાખી દીધું. બાકી મેઇન સબ્જેક્ટ શું ચાલી રહ્યો છે? ફળ. એ તો એક ડાયવર્ઝન હતું. શું હતું? મેઇન વસ્તુ શું ચાલી રહી છે? ફળ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આગળ. જો કોઈ મારામાં રહેતો નથી તો ડાળીની પેઠે તેને બહાર ફેંકી દેવામાં આવે છે અને તે સુકાઈ જાય છે. વિચાર કરીને જુઓ. માંગવાની વસ્તુ તો બાજુમાં. જો કોઈ મારામાં રહેતો નથી તો તે ડાળીની પેઠે તેને બહાર ફેંકી દેવામાં આવે છે અને તે સુકાઈ જાય છે અને પછી લોકોને એકઠી કરીને. ધીસ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ વન ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો તમે મારામાં રહો અને મારા વચન તમારામાં રહે. હાલેલુયા. બોલો, હું જો પ્રભુમાં બન્યો રહું અને પ્રભુના વચન મારામાં બન્યા રહે. વિચાર કરીને જુઓ કોન્સેપ્ટ શું ચાલી રહ્યો. જો તમે ધ્યાન આપી રહ્યા છો. ચલો 3 થી 7 માં આવીએ. 3 થી 7 માં જલ્દીથી. ચોથું, તમે મારામાં રહો. શું કહ્યું? તમે મારામાં બન્યા રહો અને હું તમારામાં. એવું લખ્યું છે. તમે મારામાં રહો અને હું તમારામાં. હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ કેવી રીતે થવાનું છે? કેમ કે પ્રશ્ન એ જ છે કે હું તમારામાં રહું અને તમે મારામાં. ત્યારે તમે શું લાવશો? ફળ લાવશો. હવે મારે તમારામાં બને રહેવાનું છે ને તમારે મારામાં. પરંતુ આ થશે કેવી રીતે? ઉત્તર શેમાં છે? 7 માં. જો તમે મારામાં રહો અને મારું વચન તમારામાં, એટલે કે તમે પ્રભુમાં કેવી રીતે બન્યા રહેશો અને પ્રભુ તમારામાં કેવી રીતે બન્યા રહેશે? બધું કોના દ્વારા થશે? વચન દ્વારા. જ્યારે તેના વચન તમારામાં છે તો પ્રભુ તમારામાં છે. નહીં તો તમે બોલી શકો છો, ઓ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારી અંદર છે, ઓ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારી અંદર છે, ઓ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારી અંદર છે. કદાચ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારી અંદર ના હોય, કેમ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારી અંદર રહેવા માટે શું જોઈશે? વચન. ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે શું છે? વચન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને જો તમે મારામાં રહો અને મારા વચન તમારામાં રહે તો જે કંઈ તમે ચાહો, શું કરો? અહીંયા જે શબ્દ ચાહો છે એ ભીખ માંગવા વાળો શબ્દ નથી. આ કયો શબ્દ છે કે જે કંઈ તમે અધિકાર આપશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જે કંઈ તમે બોલશો એ થઈ જશે. હાલેલુયા. જો ને અહીંયા શું લખ્યું છે? 16 માં શું લખ્યું છે? તમે મને પસંદ કર્યો નથી પણ મેં તમને પસંદ કર્યા છે, તમને નિમ્યા છે. તમે જઈને ફળ આપો અને તમારા ફળ કાયમ રહે. તેથી તમે મારા નામે જે કંઈ બાપની પાસે માંગો તે તમને તે આપે. બરાબર છે? 17 માં જોઈએ. જો તમે મારામાં રહો અને મારા વચન તમારામાં રહે તો જે કંઈ તમે ચાહો તે માંગો એટલે તે તમને મળશે. ત્યાં નથી લખ્યું કે પિતા તમને આપશે. કયું? કેમ?
કેમ કે અહીંયા માંગવું નથી જેમ લોકો જાણે છે, પ્રભુ અમને આપો, પ્રભુ અમને આપો, પ્રભુ અમને આપો. આ એના જેવું માંગવું નથી. આ શું છે? આ સારું છે જ્યારે પરમેશ્વરે કહ્યું કે પ્રકાશ થા અને પ્રકાશ થઈ ગયો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સમજમાં આવ્યું તમને? અંતર સમજમાં આવી રહ્યું છે તમને? પરમેશ્વરે શું કહ્યું? પ્રકાશ થાવ અને પ્રકાશ થઈ ગયો. તે કહ્યું તમારી માટે થઈ જશે. એવું ન કહ્યું કે મારો પિતા તમને આપશે. ત્યારે તમે વચનથી ભરેલા છો, વચન તમારી અંદર છે, અને જ્યારે તમે કંઈક કહો છો કે આવું થાય તો એવું થઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. જેમ ઈસુ ખ્રિસ્તને પિતા પાસે માંગવાની કદી જરૂર ન પડી, તેને વચન બોલ્યા અને વચન તેમની માટે થઈ ગયા. એવી રીતે પરમેશ્વર વચન આપણને જીવવા માટે આપ્યા છે. એવી રીતે આપણે વચનથી ભરેલા રહીએ અને વચનને બોલીએ તો જે આપણે બોલીશું એ આપણી માટે થઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઉઠાવો તમારા હાથ અને કરો અને ભાષામાં પ્રાર્થના. Anzale shatele. Rindra la satele brande. Lekra brazale. Andra haish. Lakro koizele jantele dari. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જોરથી બોલી શકો છો મહિમા, મહિમા. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગે છે. ઊભા થઈ શકો છો. તમે પહેલી વાર આવ્યા છો. કોણ આવ્યું છે પહેલી વાર? જોરથી તાળી વગાડી શકો તેમની માટે. થેન્ક યુ, આભાર આવવા માટે. આ પ્રાર્થનાને મારી પાછળ કરો આંખો બંધ કરીને. જ્યાં કંઈ તમે છો સેન્ટરમાં અમને જોઈ રહ્યા છો, તમે પણ આ કરી શકો છો. તમારી આંખો બંધ કરી લો જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો. આ પ્રાર્થના મારી પાછળ તમારા મોંથી બોલીને કરો, બરાબર છે? જેથી આ જાણકારી તમારી પાસે હંમેશા રહે. કહો, હે પરમેશ્વર, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર મર્યો અને પરમેશ્વરે ત્રીજા દિવસે તેને મૃત્યુમાંથી જીવતો કર્યો અને તે આજે જીવતો છે. હું આજે મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર, મારો પ્રભુ છે, મારો સ્વામી છે. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી મારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે. હું પરમેશ્વરના જીવનથી ભરેલો છું. હું હારી શકતો નથી. શૈતાનનો મારી ઉપર કોઈ અધિકાર નથી. હું ઈસુ ખ્રિસ્તનો છું. ઈસુના નામમાં આમેન. જોરથી તાળી વગાડી શકીશું તેમની માટે. સ્વાગત છે તમારું. આજથી ઈસુ તમારી અંદર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે ભેટ અને દશાંશને આપવાનો, અને આપણે પ્રભુનો આભાર માનીશું. આપણી ભેટ, આપણી દશાંશ, આપણી પાર્ટનરશિપ દ્વારા. हमें सिद्ध तेनामा तेरी स्तुति करो. हमें संतो तेनामा तेरी स्तुति करो. हमें सिद्ध अपनी पर तेरी सुंदरता ने कृपा छे ने अपनी पर
મહિમાથી મહિમા સુધી પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યો મહિમાથી મહિમા પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યો છે તે લઈ જઈ રહ્યો છે મહિમાથી મહિમા સુધી છે તે લઈ જઈ રહ્યો છે મહિમાથી મહિમા સુધી મહિમાથી મહિમા સુધી ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ આ ભેટને લાવવાનો અનુગ્રહ અવસર અને જ્ઞાન આપવા માટે અને બુદ્ધિ આપવા માટે. આ અમે તમારા સન્માનમાં તમારા વચનો અનુસાર અને જેમ અમે આપ્યું છે એની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમારી પાસે તેજીથી આવી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના. અમને કોઈ પણ સારી વસ્તુની ખોટ નહીં હોય. ધન્યવાદ આપે છે. કોડ રાબ આની પર કામ કરી રહ્યો છે. ત્યાં મલ્ટીપ્લાય થઈ રહી છે, એનલાર્જ થઈ રહી છે અને એક્સેલ થઈ છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. જ્યોતિ કહી શકે છે મહિમા મહિમા. કેટલીક એનાઉન્સમેન્ટ છે જે ઘણી જરૂરી છે. પહેલું છે લીડર બની જાઓ. પડોશીને કહો લીડર બની જાઓ. એકવાર પૂરતું છે, બરાબર છે. એના પછી શું છે આપણો હીલિંગ સ્ટ્રીમનો પ્રોગ્રામ. જોથી તાળી વગાડી શકો છો. એન્ડ વી હેવ ધી બેનર. કેન આઈ હેવ ધી બેનર પ્લીઝ? આ બેનર છે જે આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે જગ્યા જગ્યા પર તમે લગાવો. આ ઉપલબ્ધ છે કેવલ 50 રૂપિયામાં, બરાબર છે. પ્લાસ્ટિકનું બેનર છે, કાગળ નથી. એને ખરીદો અને તેને લગાવો. તમારા ઘર પર લગાવો, જ્યાં દુકાન છે ત્યાં લગાવો. પણ ધ્યાન રાખો ક્યાં લગાવો છો. બીએમસીના નિયમ જાણી લો. શું જાણી લો? બીએમસીના નિયમ. સમજી ગયા? સારી વસ્તુ એ છે કે વરસાદ આવી રહ્યો છે તો પૂછે કેમ લગાવ્યું? છાંટા બહુ આવે છે એટલા માટે લગાવ્યું. તો બુદ્ધિમાનીથી, બરાબર છે. બધી વસ્તુ વિચારીને બનાવી છે તો એને ખરીદો અને લગાવો. પોતાનો નંબર પર તમે લખી શકો છો જેથી લોકો તમને ફોન કરી શકે, એ તમે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો. અને આવા 500 બેનર અમારી પાસે છે. હું ઈચ્છું છું કે દરેક સેલ આ અઠવાડિયામાં 10 બેનર ખરીદીને તેને લગાવે અને અમને જણાવે કે અમે ક્યાં લગાવવાના. પહેલાં ડિસ્કસ કરો કે આ સમય હું અહીંયા લગાવવાનો છું, બરાબર છે. અને બુદ્ધિમાનીથી લગાવો જેથી તમે બીએમસીને લફડામાં ના ફસાવો. સમજી રહ્યા છો બધા? આવા 500 બેનર છે અને તેને ફોલો પણ કરો કે ક્યાં લાગેલા છે. જ્યાં લગાવો છો ત્યાં ધ્યાન રાખો જેથી ત્યાં બન્યા રહે. અને જો હટી જાય તો બીજું ખરીદોને લગાવો. કેમ કે તમને ખ્યાલ નથી કેવળ આ બેનર ઘાટા પાડીને હવામાં શું બોલી રહ્યું છે? સાજાપણું સાજાપણું ને સાજાપણું. આપણે હવાને શુદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. યાદ રહેશે બુદ્ધિમાની છે આ. જ્યારે પણ વચન જઈ રહ્યું છે શું કરી રહ્યું છે? શુદ્ધિકરણ. હવા પણ શું થઈ રહી છે? સાફ. અમારી સાથે પ્રાર્થના કરો. અમે રાતે 11 થી 12 1 કલાક પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારી સાથે જોડાઓ. સવારે 7:30 વાગે, સાંજે 4:30 વાગે અને રાતે 11 વાગે. જો તમે ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ નથી કર્યું તો આજે જ કરો. સાચી જાણકારી તમને મળી જાય. સેલ સિસ્ટમના ભાગ નથી, આજે જ બની જાઓ જેથી વધુ સારી જાણકારી તમને આજે મળી જાય. પાર્ટનરશિપ નથી કરી રહ્યા તો બરાબર રીતે પાર્ટનરશિપ કરો જેથી તમારા પૈસાને ખબર હોય કે પૈસા ખાવા માટે નથી, પ્રભુની આરાધના કરવા માટે છે. હાલેલુયા. આરઓઆર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અમે કહ્યું તમે જો 1000 રેપ્સોડી વાંચશો અમે તમને શું આપી રહ્યા છે? એક ગિફ્ટ. પ્રયત્ન કરો અને પામવાનો. થોડા બુદ્ધિમાન બનો. આપણે આનંદ માટે કરી રહ્યા છે. કેમ હું મહેનત કરું? મહેનત કરો, મહેનત કરો, મહેનત કરો, મહેનત કરો. કંઈ અમે તમને કહીએ કરો. અમે ન કરીએ તો બીજું કંઈ ના કરીએ. અમે બરાબર કીધું. બીજું કંઈ ના કરો, આજ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. બરાબર બોલ્યા તમે. ઊભા થઈશું, પ્રભુનો આભાર માનીશું. મારા હાથોને ઉઠાવીને પરમપિતાનો પ્રેમ અને ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પ્રભુના ઘરમાં નિવાસ કરતો રહીશ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પડોશીનો આનંદ મનાવો અને ફળવંત થાઓ.
Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.